So good morning to everybody. Today we are going to explain the final accounts. That is example number. Enta number? Ashok? 9. Enta ma number? 9. So the following appeared in the books of a merchant on 31st March 2015. అదే కదా ప్రాబ్లము, అదేనా? చూడండి ఒకసారి. అదే కదా. The following appeared in the books of a merchant on 31st March 2015. అదే సార్. So you write down one by one. So first the heading, that is trading account and profit and loss account of a merchant for the year ended 31 March 2015. 31 March 2015. So here first particulars. Then amount, So observe the problem. The first I am going to explain the adjustments. That is, the first adjustment is stock on 31st March 2015 amounted rupees 15,500. అంటే ముగింపు సరుకు ఎంత అంటే 15,500. And next second, depreciation on motor trucks 20% and furniture 10%. తరుగుదల లెక్క కట్టాలా. మోటార్ ట్రక్స్ మీద 20%, ఫర్నిచర్ మీద 10%. Write off a further 100 rupees as bad debts and maintain the bad debts reserve at 5% on debtors. So రాని బాకీలు అదనంగా లెక్క కట్టాలా 100 రూపాయలు. లెక్క కట్టిన తర్వాత రుణగ్రస్తుల మీద 5% రాని బాకీల నిధి ఉండేటట్లు చూసుకోవాలా. We need to maintain the bad debts reserve at 5% on debtors. And next, the fourth adjustment is unexpired insurance. So prepaid insurance antam dinni, it is 150 rupees. And the fifth adjustment is interest accrued on investments 120 rupees. So munduga vachinatuvanti రావాల్సిన పెట్టుబడుల మీద వడ్డీ, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 120, రావాల్సినటువంటి వడ్డీ పెట్టుబడుల మీద 120 రూపాయలు. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఇవన్నీ కూడా మనము ఆల్రెడీ చేసినాం చూడండి. కొత్తది ఒక్క అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఈ ప్రాబ్లంలో లేదు.
So we can start trading account, and you observe the information. The first one is buildings. It is belongs to balance sheet. And second one is motor trucks. It is also belongs to balance sheet. సో నేను ఇలా చెప్పేటప్పుడు మీరు ప్రాబ్లంలో ఏం చేస్తారంటే అక్కడ చిన్నగా రాసుకోండి ఎక్కడ నమోదు చేయాలా అనేది. నేను చెప్పేటప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే అక్కడ రాసుకోండి. ఫర్నిచర్ ఇట్ ఈస్ అసెట్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. డెటార్స్ ఇట్ ఈస్ అసెట్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. క్రెడిటార్స్ ఇట్ ఈస్ a liability, it belongs to balance sheet. Stock also there is no information, the stock opening or closing. So I will explain later. Next, cash at bank 14,534. It is a balance sheet, asset side. Cash in hand also asset side. Bills receivable, bills payable, both are balance sheet. Purchases it is a trading account. Sales it is a trading account. Capital it is a balance sheet. Carriage inwards it is a trading account. Reserve for bad debts it is a trading for profit and loss account. Establishment it is a profit and loss account. Carriage outwards it is a profit and loss account. Insurance it is a profit and loss account. Interest credit it is a profit and loss account. Bad debts profit and loss account. Audit fees profit and loss account. General charges profit and loss account. Trade expenses it is also profit and loss account. Discount profit and loss account. Investments balance sheet. Return inwards means sales returns. Return inwards means sales returns. So this is the information available here. You treat the opening stock is a stock. Simply there is a information stock. You treat it is a opening stock. You treat it is a opening stock and enter in the debit side of trading account. Opening stock. In second column. In second column, 15,040 rupees. 15,040 rupees. And next, debit item purchases. Purchases ఉంది చూడండి మనకి లెక్కలో 85,522 ఉంది. రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ లేవు. సో కొనుగోలు వాపసులు లెక్కలో లేవు మనకి. సో యు ఎంటర్డ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద సెకండ్ అమౌంట్ కాలం 85,522. 85,522. And next, any direct expenses you entered in the debit side of trading account. So here the debit, the direct expenses is, you observe, carriage inwards. Carriage inwards is the direct expenditure. Enter directly in second column 1,291. Next, any debit item, any direct expenditure, there is no other direct expenses. So you entered in the credit side of trading account by what is the first item in the credit side of trading account? The first item in the credit side of trading account is sales. You write sales. It is a major revenue for business organization. This is a major revenue. So what is the amount? You enter in the first column. Why? Because there is a returns. Return inwards అని మనకి ప్రాబ్లం లో ఉంది చూడండి. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా? రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్ ని సేల్స్ లో నుంచి తీసివేయాలా. The value of sales is 1,21,850. 1,21,850. And deduct return inwards. That is minus returns. Returns inwards. Return inwards means it is a sales returns. What is the amount? Sales returns amount to 285 చూడండి.
సో 2 తీసేస్తే 285. 285 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి. 1,21,850. 1,21,850 minus 285. 1,21,565. 1,21,565. And నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఐటమ్. ఏదైనా అగ్ని ప్రమాదాలు లేకుంటే ఇతర ప్రమాదాల వల్ల సరుకు నష్టపోయి ఉంటే దాన్ని రాయాల. ఎనీ యాక్సిడెంట్స్, డిస్ట్రాయిడ్ స్టాక్, సరుకు ఏదైనా నష్టపోయింటే డిస్ట్రాయిడ్ స్టాక్ డ్యూ టు ఎనీ యాక్సిడెంట్ we need to enter in the credit side of trading account. సో ఇక్కడ అటువంటి సమాచారం ఏం లేదు. సో నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాం మనము, ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. అడ్జస్ట్మెంట్స్, సర్దుబాట్లలో మనకి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ని ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ వైపు రాయాలా. అమౌంట్ ఈస్ 15,500. 15,500. So this is the information available in the debit and the credit side of trading account. So we need to check which side is more and which side is less. So debit side 15,000 plus 85,000. It means 1,90,000, 91,000 something. But here 1,21,000 plus 15. So credit side is more, 1,21,565 plus 15,500, 1,37,065 rupees. So credit side is more to compare with the debit. So the same total will be entered in both sides. That is debit and credit, and identify the difference. Identify the difference. 1,37,065 rupees is the credit side total. And what is the debit side total? The debit side total is 15,040 rupees plus 85,522 plus 1,291. 1,291. 1,01,853 is the debit side total. 1,01,853 is the debit side total. సో అప్పుడు మనము డిఫరెన్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎంత వస్తుంది తేడా రెండింటికి మధ్య? 1,37,065 minus 1,01,853. The difference is 35,212. 35,212 is the difference. Difference ఏం రాస్తాం ఇక్కడ మనము? ఏం రాస్తాం difference? Gross profit. So you write in the debit side gross profit and enter 35,212. So this is trading account. Once a trading account is completed, you start profit and loss account with the same pro forma. So మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాము. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనేది ఇక్కడ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ వైపు ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది ఇది? ద బ్యాలెన్స్ విల్ బి షోన్ ఇన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్. In the credit side gross profit and enter the amount 35,212. 35,212. And next, so next you start from debit side onwards. The first debit side, you observe any salaries information is there.
శాలరీస్కి సంబంధించిన సమాచారం ఉంటే గిన గమనించండి, అది ఉంటే దాన్నే ఫస్ట్ రాయాల మనము. సో శాలరీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా ప్రాబ్లంలో? లేదు. కాబట్టి 1 by 1 డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని కూడా ఎంటర్ చేసుకుంటూ రండి 1 by 1. సో బ్యాలెన్సెస్ చెక్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ బిల్డింగ్స్ రాదు, మోటార్ ట్రక్స్ రాదు, ఫర్నిచర్ రాదు, డెటార్స్ రాదు, క్రెడిటార్స్ రాదు, స్టాక్ అయిపోయింది. క్యాష్ షీట్ బ్యాంక్ రాదు, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ రాదు. సో క్యాష్ అట్ బ్యాంకు, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇక్కడ రాదు, బిల్స్ రిసీవబుల్ రాదు, బిల్స్ పేయబుల్ రాదు, పర్చేజెస్ రాదు, సేల్స్ రాదు, క్యాపిటల్ రాదు. ఇక్కడ క్యారేజ్ ఇన్వర్స్ ఆల్రెడీ రాసేసినాము. రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెప్ట్స్, రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెప్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ వైపు వస్తుంది. రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెప్ట్స్, రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెప్ట్స్. సో అమౌంట్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెప్ట్స్ వచ్చేసి 1320. సో మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఫస్ట్ డెబిట్స్ అయినా తర్వాత క్రెడిట్స్ అయినా అని రాసుకుంటూ పోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం అంశాలు చూసిన వెంటనే అది ఎటువైపు వస్తుందో అటువైపు రాసుకుంటూ పోతే తొందరగా చేస్తాం ప్రాబ్లమ్. సో రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అయిపోయింది. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్, యు రైట్ ఇన్ ది డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, debit side of profit and loss account. Amount is 2135. 2135. And next establishment తర్వాత క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్స్ చూడండి, రాసేయండి దాన్ని డైరెక్ట్ గా. క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ అయితే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచరు, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ వైపు రాయాల. కానీ క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్స్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచరు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ వైపు రాస్తాం. ఎంత మొత్తము? క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్స్ 800 రూపీస్. క్యారేజ్ 800 రూపీస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఇన్సూరెన్స్. సో ఇన్సూరెన్స్ is the indirect expenditure. You write in the debit side of profit and loss account and then check any adjustment regarding insurance. అన్ఎక్స్పైర్డ్ ఇన్సూరెన్స్ అని 3వ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది మనకి. సో దాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి కాబట్టి యు ఎంటర్ ద అమౌంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలం. ఫస్ట్ కాలంలో వేయండి. దట్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ ఈస్ 783. 783. అండ్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏం చేయాలి మనము అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు? యాడ్ చేయాలనా తీసేయాలనా? మైనస్ చేయాలి సార్. వెరీ గుడ్, మైనస్ చేయాల. అన్ఎక్స్పైర్డ్ ఇన్సూరెన్స్ మైనస్ చేయాలి. ఎంత? సర్దుబాటు ప్రకారము 150 రూపీస్. సో 150 రూపీస్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 653. No, 633. 633. నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ తర్వాత క్రెడిట్ సైడ్ అని చూడండి. బ్రాకెట్ లో క్రెడిట్ ఉందంటే క్రెడిట్ వైపు అని అర్థం. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. సో యు రైట్ ఇన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ and enter in the first column. Enter in the first column because there is an adjustment. 5వ adjustment చూడండి. ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 120 అని ఉంది. సో రావాల్సిన వడ్డీ. ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ మీన్స్ రావాల్సిన వడ్డీ. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. యు ఎంటర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలం 340. కావలసిన వడ్డీ, చెల్లించవలసిన ఖర్చులు అంటే యాడ్ చేయాల. ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు అంటే తీసివేయాల. ముందుగా వచ్చిన ఆదాయము అన్నా కూడా మాట్లాడద్దు. లోకేష్
నేను జాయిన్ అయిన ప్రతిసారి మాట్లాడుతూనే ఉంటావు రే. అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ లోకేష్, నేను రిమూవ్ చేస్తున్నా. నేను నువ్వు అట్లే మాట్లాడితే రిమూవ్ చేసేస్తాను. మాట్లాడితే అందరికి ఇబ్బంది చూడు. అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 120. సో యాడ్ చేసినాము కాబట్టి అవుటర్ కాలంలో ఎంత వస్తుంది మొత్తము 460. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అయిపోయినాక బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఉంది. సో బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఈజ్ ఏ లాస్ కాబట్టి ఏం చేయాలి మనము డెబిట్ సైడ్ రాయాల. ఎంటర్ డెబిట్ సైడ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ ఎంటర్ అమౌంట్ ఇన్ ఫస్ట్ కాలం. వై? బికాస్ దెర్ ఈస్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఎందుకు అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది మనకి. సో బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఈజ్ ₹613 అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే మూడవ అడ్జస్ట్మెంట్ చూడండి. రైట్ ఆఫ్ ఏ ఫర్దర్ ఆఫ్ ₹100 యాజ్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్. అదనంగా ఇంకా ₹100 బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ గా రద్దు చేయండి అంటున్నాడు. సో మనం ఏం చేస్తాము, అదనము అన్నాడు కాబట్టి యాడ్ చేయాల. సో అడిషనల్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ అని రాసి ₹100 యాడ్ చేసి సెకండ్ కాలంలోకి అమౌంట్ ఎంటర్ చేయాలి. ₹100 యాడ్ చేసినామంటే ఎంత వస్తుంది సెకండ్ కాలంలోకి? ₹713. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ తర్వాత ఆడిట్ ఫీజ్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్ you entered in the debit side of profit and loss account. Audit fees you entered directly in second column, ₹400. And next audit fees tarvata general charges you entered directly in the debit side of profit and loss account. ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లంలో మీరు కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలా. ఎందుకంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చి ప్రాబ్లం చేయమన్నప్పుడు ఈజీ. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ వైపు ఉన్నవన్నీ కూడా ట్రేడింగ్ అకౌంట్కి డెబిట్ వైపు, లేదా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి డెబిట్ వైపు, లేదా బ్యాలెన్స్ షీట్కి అసెట్ సైడ్ వస్తాయి. కానీ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ప్రతిదాన్ని జనరల్ ఛార్జెస్ ఇదేంటి, ఆడిట్ ఫీజ్ ఇదేంటి, బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఇదేంటి అనేసి మనకు ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉంటేనే మనము చేయగలం. లేదంటే ఏమవుతుందంటే డెబిట్ వేయాల్సింది క్రెడిట్, క్రెడిట్ వేయాల్సింది డెబిట్ అయిపోతుంది. డెబిట్ది క్రెడిట్ అవుతుంది, క్రెడిట్ది డెబిట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో జనరల్ ఛార్జెస్ అనేది ఖర్చు. సో మీరు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి డెబిట్ వైపు వేయండి 3,950. నెక్స్ట్ trade expenses. It is also expenditure you entered in directly in the debit side of profit and loss account. So 325. And next discount DR means discount allowed ani artham. Discount DR. So it is not required to write DR here. Already we are debiting here. So you entered simply the amount directly in the second column 620. And next discount అయిపోయినా చూడండి. Investments, it is a asset. Return inwards, it is a sales returns. So everything is over in the given information. So then we need to check the adjustments which we are not yet considered. The first one is stock on 31st March. It is a closing stock. It is already considered. Depreciation. So depreciation not yet considered. So first you calculate depreciation. So depreciation on motor trucks is 20%, furniture 10%. So what is the value of motor trucks? Motor trucks యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉంది? ₹12,000. 12,000.
సో దీని మీద డిప్రిసియేషన్ ఎంత లెక్క కట్టాలా? ఇది 20%. 20% మీన్స్ 20/100 ఎంత వస్తుంది? 20% 12,000 మీద అంటే ఎంత వస్తుంది? 10% అంటే 1200, 20% అంటే 2400. 2400. So you write in the debit side. అయిపోతుందా? అయిపోతుంది. ఒక 10 నిమిషాలు. 10 నిమిషాలు. So you entered debit side depreciation on motor trucks. The amount is 2,400. And next, depreciation on furniture. So what is the value of furniture? 1,640. The value of furniture is 1,640. మాట్లాడేది విజయ్ మాట్లాడొద్దండి. మీరు మాట్లాడితే అందరికీ ఇబ్బంది అవుతుంది. నాకు ఓన్కే కాదు, క్లాస్ వినే అందరికీ ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఫర్నిచర్ వాల్యూ is 1640 into what is the percentage? 10%. 10/100 ఎంత వస్తుంది? 164. 1640 లో 10% అంటే 164. So you enter here 164 as a depreciation on furniture. And next adjustment, that is third one, write off a further ₹100 as bad debts. ఇది ఆల్రెడీ మనం వేసేసినాము. And next, and maintain the bad debts reserve at 5% on debtors. Debtors మీద 5% bad debts reserve maintain చేయాలి. So what is the value of debtors? Debtors value చూడండి ఒకసారి. Debtors value గమనిస్తే 15,600 ఉంది. 15,600 is the debtors value. సో దీని మీద మనము ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మైనస్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ తీసివేయాల. బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఎంత? యాజ్ పర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ₹100. అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఉన్న బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ మాత్రమే తీసివేయాలి. తీసివేస్తే మనకి బ్యాలెన్స్ ఎంత మిగులుతుంది? 15,500 మిగులుతుంది. ఆల్రెడీ మనకి ఎంత ఉంది? డెటార్స్ 15,600 డెటార్స్ వాల్యూ ఉంది. అందులో నుంచి యాజ్ పర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ద బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఈజ్ 100. సో వీ నీడ్ టు డిడక్ట్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. ద వాల్యూ ఆఫ్ డెటార్స్ ఆఫ్టర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఈజ్ ₹15,500. సో బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ తీసేసిన తర్వాత డెటార్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే 15,500. దీని మీద 5% క్యాలిక్యులేట్ చేయాల. బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ రిజర్వ్ దీని మీద 5% లెక్క కట్టాల. సో దాని మీద 5% అంటే ఎంత వస్తుంది? 15,500 into 5/100, 775. సో 775 అనేది ఏంటిది? న్యూ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ రిజర్వ్ అంటాం. ఆల్రెడీ మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉన్న బ్యాడ్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ చూడండి. దీన్ని ఏమంటాము? ఓల్డ్ అంటాం. సర్దుబాటులో ఉన్నదాన్ని న్యూ అంటాం. ఓల్డ్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఓల్డ్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు వేస్తున్నాము. న్యూ ఐటమ్ ఎంతైతే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామో దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ చేస్తున్నాం టు బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ రిజర్వ్.
అని రాసి అమౌంట్ 775 ఈ విధంగా అమౌంట్ రాయాలి. సో 775 వచ్చేసింది మనకి. సో ఇప్పుడు మనకి అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయిపోయినాయి చూడండి అన్నీ కూడా. అన్ఎక్స్పైర్డ్ ఇన్సూరెన్స్ అడ్జస్ట్ చేసినాము, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసినాం. కాబట్టి ఇంకా మనము ఐడెంటిఫై చేయాల్సిందేది నెట్ ప్రాఫిటా నెట్ లాసా. సో టోటల్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సైడ్ దట్ ఈస్ ఇన్కమ్స్ ఈజ్ మోర్ టు కంపేర్ విత్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. The difference will be treated as a net profit. క్రెడిట్ వైపు ఉన్న మొత్తము ఎక్కువగా ఉండి డెబిట్ వైపు ఉన్న మొత్తం తక్కువగా ఉంటే ఆ తేడాని నెట్ ప్రాఫిట్ అంటాం. ఒకవేళ డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువగా వచ్చి క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ఆ తేడా మొత్తాన్ని మనము నెట్ లాస్ అంటాం. సో ఫస్ట్ యూ ఐడెంటిఫై నెట్ లాస్ ఆర్ నెట్ ప్రాఫిట్. సో ఇన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ 35,212 యాడ్ చేయండి మీరు కూడా, అండ్ 1,320 and 460, that is 36,992. 36,992 is the credit side total. And what is the debit side total? 2,135, 800, 633, 713, 400, 3,950, 325, 620, 2,400, 164, 775. So the totals in the debit side is 12,915. సో ఎటువైపు ఎక్కువగా ఉంది మనకి? డెబిట్ క్రెడిట్ ని కంపేర్ చేస్తే సో డెబిట్ సైడ్ తక్కువగా ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉంది. సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది రెండింటికి మధ్య? రెండింటికి మధ్య 24,077 ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ ఏమంటాం మనము? క్రెడిట్ ఎక్కువగా ఉంది, డెబిట్ తక్కువగా ఉంది, డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసినాం. ఈ డిఫరెన్స్ ఏమంటాం మనము? నెట్ ప్రాఫిట్. నెట్ ప్రాఫిట్. వెరీ గుడ్. యు రైట్ ఇన్ ది డెబిట్ సైడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ 24,077. టోటల్ వచ్చేసి ఎంత? 36,992. both sides 36,992 is the both side total. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ నేను చేశాను కాబట్టి మీరు ఆఫ్టర్ కంప్లీటెడ్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ క్లాసెస్, మీ క్లాసెస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత సొంతంగా బ్యాలెన్స్ షీట్ తయారు చేయండి. సొంతంగా బ్యాలెన్స్ షీట్ తయారు చేస్తే రెండు సమానం అవుతున్నాయా లేదా, మీరు కొంతవరకు అడ్జస్ట్మెంట్లను కన్సిడర్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ మాత్రం నేను చెప్తాను, మీకు రాసుకోండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ ఎంత రావాలి అంటే 1,41,859 రావాల. 1,41,859. ఇట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ రెండు వైపులా, అంటే అసెట్ సైడ్ మరియు లయబిలిటీ సైడ్ రెండు వైపులా బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ ఎంత రావాలి అంటే 1,41,859. మీరు సొంతంగా ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత ఈవినింగ్ నేను ఏం చేస్తానంటే దీనికి బ్యాలెన్స్ షీట్ యాడ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ని వాట్సాప్లో పెడతాను, చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా?
సో ఎనీ డౌట్, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. రిగార్డింగ్ దిస్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, అదర్వైజ్ ద క్లాస్ విల్ బి స్టాప్. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, లేదంటే స్టాప్ చేస్తాం. చెప్పమ్మా బసురాజు, అశోక్, జోష్నవి, ఉమామహేశ్వరి, పర్వీన్. పర్వీన్ వచ్చిందా? పర్వీన్కి టచ్ కావడం లేదు, ఇబ్బంది పడతా ఉంది. పర్వీన్ ఓకే. ఎనీవన్ కెన్ ఆస్క్ డౌట్, ఏదైనా ఉంటే అడగండి. అదర్వైజ్ ఐ స్టాప్ దిస్ సెషన్. ఓకే, యూ ప్రిపేర్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఫోన్ చేసి అడగండి. ఈవినింగ్కి నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా ప్రిపేర్ చేసి ఈ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడతాను. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే, హనుమంత్ రెడ్డి సారు రెడీగా ఉన్నాడు మీ క్లాస్కి, జాయిన్ అయిపోండి.